وابنه عبد الله وعلي اللهم قبره الكريم بعبد النبي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية من المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأحواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون ثقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وزاد للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتناثر السماء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم اللهم كريم يرضي سبيل الصلاة والدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا كريمنا وضحينا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة الرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يهي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ما ينبسط يدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كفر عبدك يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن يقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه فقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سيبس به سبسب ورباه واغفر لناس جهاد البر المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومعتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين ما قيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم صل وسلم وبارك على الأول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ما شنفت الآذان من وصفه الدري بقرات جوهرية وتحلل سود المحافل المنيفة بعقود هلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بشهر رمضان وجعلنا من أهل الصيام والقيام الصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dan keluarga. Semoga Allah memberikan beliau panjang umur dalam sehat dan taat. Yang kami hormati
guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Fauzi yang telah berada di tengah-tengah kita, dan para hadirin hadirat ashab Pasbar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dalam acara yang mulia, yaitu Jam'iyah Al-Barokah Pasbar spesial bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pekan ini adalah pekan kedua bertempat di Aula Trompah Sendang Sumber Cirebon. Selawat dan salam semoga tetap terlintas curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya. Baik, adapun acara pada sore hari ini yaitu pembacaan Maulid Nabi, yang kedua tausiah dan buka bersama. Alhamdulillah tadi telah kita baca sama-sama Maulid Nabi. Semoga dengan dibacakan Maulid Nabi kita semua menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak dikumpulkan di surga bersama beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan umul kitab ala diniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja masuki acara berikutnya, yaitu kita akan dengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Fauzi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus sholata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, kepada keluarganya, dan semua yang sambung hatinya kepada beliau. Juga yang kami hormati keluarga besar Pasbar yang sudah menulis sejarah yang panjang dan mengawal perjuangan Al-Bahjah sampai saat ini dan sampai akhir zaman nanti insya Allah. Juga yang kami hormati Sahibul Bait Kang Haji Hendri, semoga Allah panjangkan umur beliau, dijadikan sebagai pejuang-pejuang yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan lagi di dalam majelis ini dengan ribuan kebaikan, dengan janji-janji yang Allah janjikan lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beragam kemuliaan ditumpahkan oleh Allah pada bulan hari ini, dan juga beragam kebaikan Allah berikan buat hambanya, dan termasuk sore hari ini kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang insya Allah akan dijadikan sebagai ahli puasa semuanya. Amin, Allahumma amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah
suatu hari menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya farhatani lis-shaimi farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua yang sangat membahagiakan bagi orang yang puasa tidak lain adalah ketika berbuka. Itu yang paling ditunggu-tunggu selain penceramahnya. Jadi waktu buka itu adalah waktu yang sangat membahagiakan, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika hamba tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua posisi ini adalah semuanya adalah dirindukan oleh Allah dan dibanggakan oleh ahli puasa, dan pastinya kita berharap di bulan-bulan ini adalah kita termasuk hamba-hambanya adalah yang diantaranya dirahmati oleh Allah. Amin. Awwaluhu rahmah disebutkan oleh Kanjeng Nabi, awalnya rahmat, dan semoga 10 hari ini 11 ya. Semoga kemarin kita termasuk satu yang dirahmati oleh Allah di dalam janjinya, dan kita memasuki 10 pertengahan yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, wa awsatuhu maghfirah, termasuk orang-orang yang kelak diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Dan semoga nanti juga dipanjangkan lagi oleh Allah umur kita sehingga sempurna seperti yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, kita diberkati dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang kelak akan dibebaskan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis pasber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini bulan yang semua juga pada tahu tentang kemuliaannya, tentang keistimewaannya, dan tentang janji-janji yang Allah berikan. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah apakah kita termasuk orang-orang yang nanti akan semuanya hamba Allah ini apakah mendapatkan 3 yang Allah janjikan, apakah setengahnya ataukah sepertiganya, semuanya itu adalah dikembalikan kepada kita masing-masing. Satu sisi banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan puasa, keutamaan-keutamaan sholat, keutamaan-keutamaan silaturahmi, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi lain juga banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang berapa banyak orang yang puasa hanya zong, gak dapat apa-apa. Hidup hanya menebar dosa atau mungkin kemaksiatan yang dia jalani dalam setiap harinya, sehingga di dalam puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka masih beruntung orang yang tidur daripada orang yang melek. Setidaknya kalau orang tidur tuh nggak ngomongin orang, tidak melihat yang jelek, tidak mendengarkan yang jelek, dan lain sebagainya. Lebih selamat. Makanya sebagian ulama mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Bukan berarti kita disuruh tidur teruskan tidurnya ibadah. Tapi kalau kita bisa melek dengan ibadah, kenapa harus tidur? Tapi setidaknya kalau meleknya tidak menjadikan ibadah, ya sudah di bawah tidur aja. Karena itu lebih selamat. Setidaknya mata merem kita tidak melihat yang haram. Setidaknya mulut nggak sadar, terkunci, tidak diajak ngomong yang jelek, dia tidak respon dan lain sebagainya. Itulah manfaat tidur. Jadi kadang tidur itu lebih baik. Oleh sebab itulah ulama berupaya bagaimana caranya agar di bulan Ramadan ini, Ramadannya benar-benar menjadikan hamba tersebut mendapatkan janji-janji Allah. Kita pengen dengan dosa yang begitu banyak, kita diampuni dengan 10 hari terakhir. Pengen tidak? Pengen. Kita pengen setidaknya dengan dosa yang banyak ini, kita diampuni oleh Allah. Kita pengen seandainya di antara kita ada yang tercatat sebagai hamba-hamba yang dimasukkan ke neraka, setidaknya dengan berkah 10 hari terakhir Allah bebaskan dari api neraka. Itulah harapan. Kita punya harapan semuanya. Sehingga apa? Harapan-harapan baik inilah yang memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, selalu kita berprasangka baik. Karena tanda-tanda dicintai oleh Allah, kata Allah, ya Allah, pernah suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad di dalam riwayat atau di dalam cerita sahabat, ya Allah, bagaimana kau mencintai hambamu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mencintai hambaku dengan cara aku menguji hamba tersebut. Diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan ekonominya,
Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada. Semuanya adalah ujian. Semuanya adalah punya problematika hidup. Tapi jangan sampai problem ini menjadikan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah di saat Allah masih menguji kita dan kita bisa melewati apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Karena pada dasarnya nggak ada takdir yang jelek buat hamba, itu nggak ada. Ini hidup ini kok susah terus. Ya mungkin susahnya kita lebih bahagia kan nanti, membahagiakan daripada kayanya. Berapa banyak kaya yang menjerumuskan kan banyak. Korun ketika miskin rajin ibadah, sholatnya rajin, dengan nabinya silaturahminya hebat, dengan ininya masya Allah. Tapi ketika kaya nyungsep hidupnya. Jadi apa? Kadang susahnya kita ini sangat membahagiakan nanti di akhirat. Makanya jangan pernah meminta sesuatu yang mungkin kita tidak bisa. Ya Allah, itu enak ya, fulan itu mobilnya banyak gitu. Kok dia? Kita yang punya dengan apa yang kita punya aja sudah memberatkan kita nanti. Apalagi dengan tambahan-tambahan yang kita minta. Ya Allah, mobil 3, rumah 4, tanah 5 hektar dan lain sebagainya. Yang ada saja sudah memberatkan. Apa yang ada? Ya banyak. Kuping nanti ditanya, mata ditanya, tangan ditanya, itu aja sudah memberatkan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu berdoa di dalam doanya, Allahumma syurni ma'az zumratil fuqara wal masakin. Ya Allah, bangkitkan aku nanti bersama fakir miskin. Ada sahabat Nabi yang kaya, ada. Abdurrahman bin Auf ada kaya. Utsman bin Affan amalnya sampai saat ini terus mengalir tidak habis-habisnya. Untuk perjuangan, untuk dakwah. Tapi Kanjeng Nabi lebih memilih apa? Lebih memilih berdoa, ya Allah, Allahumma sholli ma'zumratil fuqaha wal masakin. Ya Allah, bangkitkan aku nanti bersama orang-orang fakir miskin. Kenapa fakir miskin itu gak banyak hartanya sehingga gak banyak ditanya. Ketika ditanya, penghasilanmu berapa? 5.000, kebutuhan 10.000, minus 50. Mau apa ya? Mau dihisap ya? Mau dihitung malaikat apa? Orang kurang kok dihitung. Buat hidup aja kurang. Penghasilanmu berapa di dunia? 10.000, kebutuhan 10.000, impas. Sudah selesai. Hasil hari itu dimakan hari itu. Selesai dan tidak banyak ditanya. Tapi di saat ada lebihan, disitulah banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau dapat? Untuk apa? Hasilnya bagaimana? Dampaknya, manfaatnya, mauduratnya, semuanya panjang lebar. Sehingga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf suatu hari dipanggil oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman, kamu nanti adalah orang yang dari kalangan sahabat paling terakhir sendiri masuk surga. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Karena hartamu banyak. Tapi masuk surga. Nah, kita kira-kira memilih yang mana nih kira-kira nih kalau dikasih pilihan sama Allah? Fakir miskin yang cepat atau kaya yang lambat masuk surganya? Hah? Kaya cepat. Lah, kaya cepat itu Abdurrahman bin Auf itu kaya lambat. Itu Abdurrahman bin Auf. Yang kalau sudah yang namanya beramal sampai habis. Ya Rasulullah, butuh berapa kuda nih? Duit saya sudah habis buat beli kuda. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Nah, golongan-golongan kita ini golongan-golongan yang pengen cepat lewat jalan mana nih kira-kira nih? Iya kan? Artinya apa? Artinya kondisi apapun yang Allah berikan itu adalah yang sangat pas dan sangat membahagiakan untuk kita. Makanya jangan pernah meminta rizki yang Allah berikan kepada hamba yang lainnya. Ya Allah, saya pengen kaya seperti fulan itu ya. Ya kalau kuat, kalau tidak. Artinya apa? Artinya kita hanya cukup minta dikuatkan di saat Allah uji dan kita harus bahagia. Kondisi apapun, dengan ujian seberat apapun harus bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu adalah ya hati kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sudah sedih, kalau sudah gundah, kuncinya hanya bahagia. Dan salah satu bahagia yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, obatnya adalah dzikir. Ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hatinya tenang. Jadi apa? Yang sudah suka-suka galau nih, yang suka galau akhir bulan, yang suka susah, itu cobalah dzikirnya ditambahin semuanya.
Tidak ada hamba Allah yang kelaparan, itu gak ada. Semuanya dicukupi oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Binatang aja dicukupi semuanya. Gak ada semut kelaparan sebanyak ini. Padahal dia gak belajar ekonomi, gak belajar ini, gak belajar itu. Lancar rizkinya semuanya. Ya kan? Kita ini alhamdulillah semuanya. Belajar SD 6 tahun. SMP tambah 3 tahun. Tambah lagi SMA 3 tahun yang lulus SMA. Masih lagi kuliah, masih bingung untuk ngurusin rizkinya. Padahal rizki pun yang gak sekolah pun dikasih rizki sama Allah. Kambing gak sekolah, gak ada yang kelaparan asal gak dikencang lehernya. Gak ada yang kelaparan. Artinya apa? Semua dicukupi asal kita jalan. Asal kita ikhtiar. Dan yang Allah berikan itulah yang pas buat kita. Hari ini dapat sekian, yaitu yang pas. Maka sebaik-baiknya dan setenang-tenangnya hati adalah di saat hati itu dekat dengan Allah, sehingga dengan acara seperti ini menjadi tenang. Zikir, salawat kepada Kanjeng Nabi, baca maulid Nabi Muhammad SAW, itu adalah salah satu yang memberikan aura-aura positif di dalam kehidupan. Mungkin kita tidak sadar, hanya sebatas membaca. Tapi sebenarnya bukan hanya membaca kita sore hari ini, turun rahmat dari Allah yang tidak kita sadari. Hanya saja Allah menutup semuanya. Rahmat ditutup hijabnya. Seandainya kebuka semuanya turun, mungkin gak muat rumahnya Haji Hendri. Repot Haji Hendrinya. Tapi kenapa? Rahmat-rahmat itu ditutup oleh Allah. Keberkahan itu ditutup oleh Allah. Gaib. Gak kelihatan mata sifatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi janji-janji Allah mulai dari rahmat, katanya rizki berkah, kumpulan membawa berkah, mana nggak kelihatan berkahnya, hidup susah terus. Memangnya Allah ngasih tahu kalau kamu dikasih berkah berupa apa? Kan tidak. Kadang dikasih kesehatan, kadang dikasih umur panjang, kadang dikasih bisa mikir yang sehat, kita tertawa yang nikmat, itu adalah keberkahan semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang kebaikan berkumpulan yang kecuali di situ mendapatkan keberkahan yang Allah berikan. Entah itu berupa apapun, yang penting pasti ada. Ala marartu biriyadil jannati. Disebutkan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Majalisul ilmi wa majalisul zikir. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kalau kamu melewati taman-taman surga, kamu singgah sebentar, duduk aja di rumah Haji Hendri, sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Rumahnya dipakai zikir, fa inha raudun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Kelihatannya di tengah sawah, tapi rizkinya nggak kira-kira kalau Allah buka semuanya. Akan tapi itu butuh iman sehingga orang percaya akan datang. Makanya di sini hanya orang yang punya iman saja yang datang, punya keyakinan. Kenapa? Oh, perkumpulan Pasber ini membawa berkah. Karena keyakinan itulah dia datang. Dia yakin ada keberkahan, dia yakin ada silaturahmi, dia yakin menambah erat hubungan, dia yakin ini itu, sehingga keyakinan itulah yang menjadikan kita datang. Ada yang keyakinannya dengan ini problemnya terurai, akan diurai oleh Allah. Entah hari ini, entah esok diurainya, entah lusa dan lain sebagainya. Pasti ada. Yang pasti punya iman dan punya keyakinan. Makanya keyakinan itulah yang harus kita tanamkan. Artinya tidak ada kebaikan kecuali di situ ada pemberian dari Allah yang Allah kasih. Tinggal apakah yang Allah kasih sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita minta, kira-kira itu yang kita tidak tahu. Kadang kita mintanya terlalu gak penting. Udah punya motor, minta motor lagi. Motornya 5, giliran 5 pusing bayar pajaknya. Padahal motor satu aja sudah gak jarang dipakai, mintanya banyak. Gak kerasa dia nambahin beban nanti di akhirat. Artinya apa? Semakin sedikit harta yang kita bawa, maka akan semakin cepat langkah kita menuju surga. Makanya apa yang diberikan oleh Allah, syukuri dan nikmati dan berbahagialah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu berbahagia di dalam kondisi apapun. Gak pernah mengeluh tentang ekonomi, gak pernah. Ada nasi, ada gandum, ada roti, makan. Gak ada idzan asum, kata Kanjeng Nabi. Gak ada Isya, kita puasa. Simple. Gak pernah pakai tausiah dulu di rumah, ribut istrinya dan lain sebagainya. Suaminya ribut karena gak ada yang lain sebagainya. Sudah, kalau gak ada kita puasa. Simple hidupnya, tapi bahagia nanti di sana. Artinya jangan jadikan problem-problem yang sedikit ini menjadikan masalah sehingga
kita bersuudzon kepada Allah, tapi berbahagialah atas apa yang Allah tuliskan kepada kita semuanya. Makanya ada di tubuh namanya hormon serotonin namanya. Jadi hormon serotonin itu adalah hormon yang tumbuh atau yang didapatkan karena bahagia. Dengan zikir tadi menjadi bahagia. Dengan sholawat menjadi bahagia. Dengan baca Quran menjadi bahagia. Maka hormon tadi timbul. Kalau sudah hormon tadi timbul, maka kebahagiaan akan terpancar di dalam dirinya sehingga dia selalu berbahagia dalam kondisi apapun. Ada orang yang nggak pernah marah sama sekali, itu ada. Jadi kita itu punya teman, itu istrinya menyampaikan, Ustadz, saya itu bingung kepada suami saya. Kenapa kalau saya marahin senyum saja? Saya ini kan nggak pernah marah. Pokoknya kalau saya marah, ngomel, ya ujung-ujungnya senyum. Sampai saya bingung, saya nggak bisa marah. Artinya apa? Setidaknya tidak marahnya dia adalah ibadah. Dan menjadikan istrinya tidak marah menjadi ibadah juga. Jadi gimana istri yang marah menjadi ibadah, kira-kira gimana? Senyumin saja. Sehingga apa? Dia menjadi bingung kalau istrinya Pak senyum terus ketika dimarahin. Bingung. Sehingga bahagia. Dan itu yang harus kita tanamkan. Artinya apa? Problem inilah yang menjadikan Allah dekat kepada kita dan kita dekat kepada Allah. Dan itulah cara Allah mendekatkan kita dengannya. Jadi banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, akan tapi berbeda-beda caranya. Ada orang yang beribadah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ada yang dengan cara zikir terus sehingga hatinya tenang, ada. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh untuk beribadah, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat tentang merenung. Kita suruh renung terus. Coba kita renung terus. Ya Allah, saya kok hidup susah. Kayaknya kalau saya enak-enak, kayaknya nggak pernah saya datang ke majelis pasber ini. Kalau hidupnya sudah sangat enak nih. Kenapa? Ya sangat enak, sudah ngapain ke majelis, hidup saya sudah enak. Yang majelis itu biasanya punya problem biasanya. Sehingga dengan majelis barangkali, ya tidak. Karena kalau sudah bahagia datangnya nggak ke majelis. Datangnya kemana? Ya jalan-jalan. Karena sudah bahagia, kan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita dikasih hidup itu serba ujian. Artinya itu tandanya Allah cinta kepada hambanya. Dan tidak ada seorang hamba kecuali diuji oleh Allah. Tidak ada seorang nabi kecuali diuji oleh Allah. Gak ada nabi yang hidupnya sangat bahagia, itu tidak ada. Bahagia sengsara, bahagia sengsara, bahagia sengsara. Dan bahagianya para anbiya itu adalah sengsaranya kita saat ini. Kalau kita sengsara saat ini, kalau dikompes ke nabi itu masih enakan kita lah. Setidak-tidaknya nggak enaknya kita, setidaknya beras itu ready untuk 1 bulan. Setidaknya ada gajian yang bisa ditunggu setiap akhir bulannya. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah berpikir untuk esok hari. Yang penting hari ini. Hari ini disyukuri, besok ya ikhtiar lagi. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu kerap didapati kondisinya adalah apa? Kondisinya adalah kondisinya kelaparan, akut kelaparannya. Lapar-laparnya kita, insya Allah ketika berbuka itu masih kenyang. Mungkin sampai nggak bisa jalan. Itu nggak enak-enaknya makan saat ini. Tapi diputar pada zaman Abu Bakar, diganjel batunya. Ada kita diganjel batu. Yang ada diganjel apa? Es, gorengan, ini belum sampai tambah lagi sampai nggak bisa jalan. Itu adalah ganjelan kita beda. Kalau Abu Bakar ganjelnya di luar, kalau kita ganjelnya di dalam. Itu bedanya beda tipis doang, beda tempat. Jadi kalau Kanjeng Nabi, kalau mereka pergi ke masjid, Abu Bakar dan Umar keluar duluan tuh, duduk di depan masjid. Ya barangkali kalau pulang dari masjid ada yang ngajak bukber gitu kan, lumayan mengurangi pengeluaran dapur gitu. Nggak ada juga yang ngajak makan. Lewat lagi sama. Ditanya Abu Bakar, kamu kenapa Abu Bakar kok lemes gini? Umar ditanya kok lemes.
Diangkat bajunya, ada yang batunya 2, ada yang batunya 1, diangkat Kanjeng Nabi, batunya paling banyak. Artinya apa? Kondisi buruk atau kondisi tidak baik yang mungkin saat ini kita sedang jalani itu masih sebaik-baik kondisi yang mungkin kalau dibandingkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Makanya kita syukuri. Dari sinilah kita akan belajar bersyukur. Kalau tidak begitu, kapan kita syukurnya? Kita syukur nunggu kaya. Ya kalau kaya, saya bersyukur kalau bisa makan, ngasih makan orang 20 orang. Lah kalau cuma ngasih 5, kapan syukurnya? Nanti ajalah nunggu bisa sedekah 1 juta. Lah kalau nyampe 1 juta, kalau nggak nyampe, nggak sedekah, nggak syukur-syukur. Artinya apa? Artinya jangan menunggu kebaikan itu nanti, tapi bagaimana kebaikan itu kita segerakan. Hari ini kita berbuat baik, besok ya besok lagi. Jadi dari sini apa? Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan ini, banyak bonus-bonus yang Allah berikan. Tapi dari sini ayo kita semuanya berupaya bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bonus di bulan tersebut. Kita amalnya nggak banyak. Kita sholat kadang banyak ngelamunnya. Ibadah juga banyak tidak ikhlasnya. Dosa juga banyak. Ya setidaknya lah kita berharap di bulan Ramadan ini ya dosa kita bersih semuanya, kan gitu. Dosanya bersih, dirahmati oleh Allah, dibebaskan api neraka. Modalnya apa? Modalnya hanya bulan Ramadan yang sempurna. Nah ini yang berat. Semua orang puasa, sama puasanya. Mulai dari subuh sampai maghrib, puasa semuanya sama semuanya. Yang di sini puasanya sama semuanya. Tarawehnya sama, sahurnya sama, waktu puasanya sama, bukanya nanti juga sama, tapi yang didapat hari ini sama tidak? Yang didapat sama tidak? Tidak. Ada yang insya Allah di sini 100% full semuanya. Ada yang dapat 100%, ada yang di sana dapat 50%, ada yang dapat 20%, ada yang dapat 10%, ada yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Sehingga apa? Ya sehingga selama bulan Ramadan ini apa yang dia harapkan pupus. Sama seperti janji Nabi Muhammad SAW dan janji Allah di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kita masih berbuat maksiat. Kenapa? Apakah kita nggak sholat? Sholat. Kita semuanya sholat, semuanya nggak ada di sini nggak sholat. Tapi masih melakukan kemungkaran tidak? Masih tidak? Masih. Gak ada di sini yang tidak, nggak ada. Semuanya melakukan kemungkaran. Entah itu mata nggak sengaja ngelihat yang haram, atau mulut nggak sengaja ngomongin yang haram, atau di hatinya terlintas sesuatu yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga itulah yang menjadikan dosa-dosa. Lintasan-lintasan yang tidak baik, yang tidak Allah sukai. Tapi dari situ kita punya harapan nanti. Harapannya apa? Harapannya ya inilah bagaimana kita berpuasa dan sholat berkualitas. Sholat berkualitas sehingga tanha anil fahsya'i wal munkar. Di saat sholat ini berkualitas, maka Allah kasih apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum, ista'inu bisabri wassalah. Datangnya pertolongan Allah itu karena sabar dan sholat. Baik itu sholat berupa doa atau sholat seperti yang kita kerjakan saat ini. Itu yang mendatangkan pertolongan dari Allah. Makanya di saat diuji, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di saat diuji oleh Allah di dalam semua peperangan, baik itu peperangan Khandaq yang puluhan ribu melawan hanya segelintir umat muslim, di dalam perang Badar yang hanya 300 sekian orang melawan 1000 orang dan lain sebagainya, di peperangan-peperangan yang lainnya bagaimana tidak seimbang jumlahnya, kok bisa menang? Kenapa itu semuanya? Karena mereka mengundang pertolongan Allah. Dengan apa pertolongan Allah datang? Allah memberikan kunci untuk mendatangkan pertolongannya bisabri wassalah. Mereka sudah sabar, disiksa sabar, dianiaya sabar, harta bendanya diambil orang kafir Quraisy sabar, dialirkan darahnya sabar. Nah, setelah sabar inilah datang pertolongan dari Allah. Setelah itu, setelah bersabar, sholat, berdoa. Baik sholat di sini artinya berdoa, atau sholat di sini secara syariat adalah ruku, sujud, tasyahud dan lain sebagainya yang seperti kita kerjakan. Artinya dua ini yang mendatangkan pertolongan dari Allah. Maka di saat diuji kita segera mendatangkan, gimana Allah mendatangkan pertolongan. Ya dua itu yang kita kerjakan. Pertama kita sabar.
Kita hanya minta sabar dan dikuatkan pundak kita di dalam menjalani kehidupan dengan problem yang sudah Allah tuliskan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia, sudah dituliskan oleh Allah manusia semuanya punya problem. Semoga yang punya problem terurai semuanya. Amin. Karena amin semuanya berarti semuanya punya problem. Jadi datangnya pertolongan Allah diantaranya dengan sholat tadi. Makanya para sahabat Nabi pernah suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu peperangannya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya entah itu terkena tombak, entah itu terkena panah di matanya. Matanya tembus panah ke belakang. Zaman itu belum ada yang namanya apa? Yang namanya dokter spesialis dan lain sebagainya, kemudian ada obat bius dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya adalah serba alami. Operasinya operasi alami. Sehingga mereka mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah di dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Sehingga sahabat tersebut ketika hendak dicabut tombak atau panahnya, sahabat tersebut berkata kepada sahabat, kasih saya waktu untuk saya wudhu sebaik-baiknya dan sholat sebaik-baik sholat. Kalau nanti saya sudah sholat, kamu cabut panah atau tombaknya, gak masalah. Ketika saya sedang sholat. Maka sahabat tersebut mengambil air wudhu dengan sebaik-baiknya wudhu. Setelah wudhu dengan sebaik-baiknya wudhu, sahabat tersebut sholat sebaik-baiknya sholat. Ketika sedang sholat, eksekusi penarikan panah dilakukan. Maka yang namanya narik panah ya ditarik mungkin ya dioklek-oklek dan lain sebagainya. Tapi dia dalam kondisi sedang sholat. Setelah selesai diambil panahnya, sahabat tersebut salam baru bertanya, sudah dikerjakan? Sudah. Baru dia merasa pingsan, sakit, kerasa sakit. Artinya selama dia sholat, dia didatangi pertolongan dari Allah. Dalam sholat ada kenikmatan yang dia rasakan, sehingga dengan sholat tersebut rasa sakitnya tertutupi dengan nikmatnya. Sehingga ketika dicabut ya nggak kerasa karena sedang nikmat sholat. Nah, adakah kenikmatan itu kita rasakan di saat ini ketika kita sholat atau belum kira-kira? Ya, itu kan kita sendiri bisa menjawab. Sholat kadang yang ngedumel, terutama kalau 1 juz. Waduh, salah masjid saya nih. Enggak taunya 1 juz. Ngedumel tidak coba? Ngedumel tidak? Jujur. Ngedumel kan, aduh, coba yang tadi cuma 15 menit nih. Kadang ibadah aja masih ngedumel. Tuh, ini surganya mau yang cepat, di tengah lagi, yang ekspres lagi kan gitu. Kita sehat apa enggak kira-kira kayak gitu nih? Artinya apa? Tapi itulah kita pengen punya harapan tadi. Ya setidaknya dengan Lailatul Qadar yang kita pengen harapkan mendapatkannya. Kita dengan ampunan Allah tadi, dengan rahmat tadi, yang mendatangkan itu semuanya. Artinya bulan Ramadan ini bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang Allah berikan dengan takdir yang saat ini kita jalankan, kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Secara ekonomi baik semuanya, secara kekeluargaan baik, secara semuanya baik. Artinya baik di hadapan Allah. Sehingga kita nggak pernah lepas di dalam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doanya simpel, ya Allah kasih saya di dunia ini hasanah. Kalau sudah di dunia hasanah ya enak semuanya. Rizkinya hasanah, istrinya hasanah, anaknya hasanah, baik semuanya. Kalau sudah baik semuanya ya terus gak ada masalah dong di dunia ini, otomatis ya selamat kalau di dunia hasanah. Sehingga kalau di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sudah barang pasti. Di dunianya sudah baik, maka orang mukmin berlanjut di akhirat juga baik. Tapi bakal bagi orang yang tidak mukmin di dunia hidup baik, belum tentu di sana enak. Jadi orang mukmin dikasih oleh Allah rizki, orang kafir juga sama dikasih oleh Allah rizki. Orang kafir berbuat baik dikasih kebaikan tidak sama Allah, dikasih balasan. Yang berbuat baik dikasih kebaikan, yang menolong ditolong oleh Allah, itu semuanya sama. Mau yang sujud, mau yang gak sujud, mau yang zikir, mau yang gak zikir, dikasih rizki sama oleh Allah. Tapi untuk orang kafir, mungkin kalau dia berbuat baik hanya di dunia hasanah saja, hanya di dunia saja dia baik, tapi di akhirat tidak baik, karena hanya iman yang menjadikan sebab untuk masuk surga.
Disinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa yang selalu dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan kita itu adalah paling beruntungnya hamba. Mungkin tahun kemarin ada yang sudah mendahului kita. Tahun ini sudah tidak ikut bersama Ramadan kita dengan kita. Artinya ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita ingin kita menjadi hamba-hamba yang sukses di dunia dengan beragam ujian, dengan beragam cobaan yang Allah berikan. Kita minta kepada Allah dikasih ketulusan di dalam menjalani kehidupan, dikasih kekuatan semuanya. Dengan takdir yang Allah berikan kita lulus semuanya dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan dijadikan ahli siyam wal qiyam wal dzikir wal qiraah wa ahli lailatul qadar. Baik, semoga yang sedikit ini adalah bermanfaat untuk semuanya. Sudah maghrib belum? Semoga yang sedikit ini adalah bermanfaat dan semoga hadirnya kita di sore hari ini menjadikan semua problematika kita diurai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang punya harapan, yang punya impian, yang punya hajat semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikanlah kita sebagai ahli puasa, dijadikan sebagai ahli sholat, dijadikan sebagai ahli qiyam, dijadikan sebagai ahli siam, dan kita dijadikan hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat, yang dijaga kita dan keluarga kita di dunia oleh Allah dan dijaga hati kita oleh Allah, dijaga iman kita oleh Allah. Dan di bulan Ramadan ini kita disempurnakan oleh Allah, dijadikan sebagai puasa yang sempurna, sholat yang sempurna, sehingga mendatangkan pertolongan dari Allah. Bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna yang mendatangkan Lailatul Qadar. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rifki yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Karena waktu maghrib tinggal sekitar 5 menit lagi, kami undur diri. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha